السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیاں بہت ہی مزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج بھی ہمارا ہے فورتھ لیسن، فورتھ چیپٹر اور فورتھ لیکچر۔ تو ہم اس میں پڑھنے والے ہیں آج جو لفظ وہ ہے جیم۔ کیا ہے؟ جیم۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ورڈ ہے جیم۔ ٹھیک ہے، اس کو ڈرا کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ڈرا کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اس نقطے پہ ہم پینسل رکھیں گے، تھوڑا سا اس کو اوپر لائیں گے اینڈ دین سیدھا کر دیں گے، پھر ہم اس کو نیچے لے کر جائیں گے، صحیح نیچے، اینڈ دین اس کو ہم کرو کر دیں گے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے، کرو کے بعد اس کو ہم اوپر لے آئیں گے، پھر اس کے پیٹ میں ڈال دیں گے ایک نقطہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا جیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں جیم کی کہانی، اور جیم کی کہانی کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک پکچر بنی ہوئی ہے۔ پکچر میں کیا ہے؟ یہ کوئی انکل ہیں، وہ جلیبی بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بچہ ہے جس کا نام ہے جمال۔ تو جیم سے کیا بنا؟ جیم جا جلیبی اور جیم جا جمال۔ اب چلتے ہیں ہم جیم کی کہانی کی طرف۔ تہوار مٹھائی تک کرنے کا سوچا، جمال اپنے والد کے ساتھ کی دکان پر گیا۔ انہوں نے تازہ اور گرم جلیبیاں خریدی۔ جلیبیاں لے کر اپنے محل کی طرف بڑھے۔ جمال نے بچوں کو آواز دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد بچے جمع ہو گئے۔ جمال نے گھروں میں جلیبی تقسیم کی اور وہ خوشی گھر آیا۔ دیکھا ہم نے کہانی میں دو ہے، جلیبی اور جنجر، اور اس میں ایک لیسن بھی پتہ ہے کیا؟ دنوں میں آپ لوگ غریب بچوں کا خیال کریں، جیسے کہ جمال نے عید کے دن غریب بچوں کا اس خیال رکھا، ان کے وہ جلیبیاں لے کر آیا۔ خوش ہو گئے، بچوں کو تو ویسے چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اب جیم کے لیے ہر طرف جیم کون کون سے الفاظ بنتے ہیں، کون کون سے حروف بنتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں، جیم تو آپ سکھا دیا نا۔ تو اب پڑھتے ہیں ہمارے جیم سے کیا کیا بنتا ہے۔ تو بنتا ہے جیم سے جہاز، جیم سے جہاز۔ جیم کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ کیا ہے؟ جیم جا، جا، جیم جا، جیم جا جہاز۔ جہاز تو دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، ہوا میں بھی اڑتا ہے، اور آپ لوگوں میں سے کئی بچے ایسے ہوں گے جو جہاز میں بیٹھے بھی ہوں گے۔ اگلی حرف کی طرف چلتے ہیں، اگلا ہے جی جیم جا جال، جیم جا جال۔ اب جال دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو میں دو آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک ہوتا ہے جنجر جال جس سے ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور دوسرا ہے جنجر جال جو کہ فٹ بال وغیرہ کے لیے ہم نیٹ لگاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، اس کو گول کرنے کے لیے جو ہم نیٹ لگاتے ہیں، جال لگاتے ہیں، وہ بھی جال ہے۔ پھر اور کیا بنتا ہے جیم سے؟ جنجر جگ، جگ تو آپ نے دیکھا ہوگا، پانی والا جگ، شربت بھی ڈالتے ہیں، پانی بھی ڈالتے ہیں۔ جگ بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کانچ کے ہوتے ہیں، اسٹیل کے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ پھر ہے جنجر جوتا، جوتا تو سب پہنتے ہیں، کوئی شوز پہنتا ہے اور کوئی چپل پہنتا ہے، سبھی جوتا پہنتے ہیں نا۔ دیکھا کتنا آسان تھا نا۔ چلیں جی، اب آ گیا ہے میرا پسندیدہ سبق۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا چارٹ ہے، اور اس چارٹ میں سے آپ نے مجھے جیم ڈھونڈ کے دکھانا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں سے آپ نے مجھے جیم ڈھونڈ کے دکھانا ہے، اور یہ رہا جیم سے آپ کا ہوم ورک۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے مجھے کر کے سینڈ کرنا ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے یہ والی۔ ٹھیک ہے، جیم آپ نے مجھے لکھ کے دکھانا ہے اور میں چیک بھی کروں گی۔ اوکے جی، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف کی طرف۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس ج۔ کون سا حرف ہے ہمارے پاس؟
चे, ये बिल्कुल जीन की तरह है, बिल्कुल देखें शेप इसकी जीन की तरह है, सेम टू सेम, लेकिन इसमें ना सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि जीन के अंदर एक नुक्ता होता है ना, लेकिन ये है चे, तो चे के अंदर कितने नुक्ते? 3। चे के अंदर 3 नुक्ते। चे के अंदर कितने नुक्ते? चे के अंदर 3 नुक्ते। ठीक है, अब ये देखें आपके सामने प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर में क्या क्या है ये देखिए, चिड़िया है, उड़ रही है, ठीक है। फिर ये है जी चांद, ये जो बच्चा है ना, इसका नाम है चांद, और इसके हाथ में क्या है? चॉकलेट। तो हम अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। चांद को चॉकलेट बहुत पसंद है। एक दिन उसने बाजार से चॉकलेट खरीदी और मजे से खाने लगा। खाते खाते इसे ध्यान ही न रहा कि वो खुद फुटपाथ से उतरकर सड़क की तरफ बढ़ गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ कर दिया और समझाया कि सड़क के दरमियान नहीं चलते, हमेशा फुटपाथ या सड़क के किनारे चलना चाहिए। चांद ने बड़े अदब से उस नेक बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर की राह ली। देखा, यह है चांद और ये रोड है, ठीक है, आपके सामने, ये सामने गाड़ी आ रही है और चांद इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन देखें गाड़ी कितनी करीब है। तो ये फुटपाथ चलने की जगह तो ये है ना, ये फुटपाथ है, ये पीछे वाला, लेकिन चांद उधर चल रहा है, वो रोड पे आ गया चलने के लिए। अब चॉकलेट खाते खाते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब रोड पे आ गया और गाड़ी उसके करीब आ गई। तो सड़क पर चलने के टाइम हमेशा आप लोगों ने ख्याल करना है कि बिल्कुल साइड पे चलना है, किनारे पे चलना है, ठीक है। या तो कोशिश करें कि आप फुटपाथ पे चलें, अगर फुटपाथ नहीं है ना तो फिर आपने किनारे पे चलना है, क्योंकि बुरे वक्त का कोई पता नहीं होता, और ये जो कार्स वाले होते हैं ना, अमूमन ये लोग देखते नहीं हैं, और छोटे बच्चे तो वैसे ही नजर आते हैं उनको, इसलिए अपनी हिफाजत खुद करनी है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास चे में कौन कौन से अल्फाज हैं और कौन कौन सी चीजें हैं। चे हमारे पास क्या है? चे का जो साउंड है वो है चा, चे च, चम्मच। मेरे साथ मिलके पढ़े, चे चम्मच। क्या है? मिलके पढ़े मेरे साथ, चे चम्मच, चे चम्मच। अब चम्मच भी कई तरह के हैं, सालन बनाने वाले हैं, चावल खाने वाले हैं, और भी ढेर सारे हैं। और अगला हर्फ देखते हैं, चेचा चाबी। क्या है? चेचा चाबी। चाबी तो सबने देखी हुई है ना, जो लॉक लगाते हैं हम लोग घर में जब नहीं होते हैं, कहीं जाते हैं, लॉक लगाते हैं तो साथ उसकी चाबी हम लाजमी लेके जाते हैं, क्योंकि जब लॉक लगाएंगे और चाबी पास नहीं होगी तो फिर हम वापस अंदर कैसे आएंगे। अगला है जी चेचा चैनक। चैनक क्या होती है? चैनक में चाय डालते हैं, ये पहले दौर में चलती थी, आजकल बहुत कम यूज होती है, और इसको बोलते हैं चैनक। ये स्टील में भी होती है, सिल्वर में भी होती है, चीनी के बर्तन में भी होती है, क्रॉकरी इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब तो एक काम की होती है और आजकल कम यूज होती है। और ये है चेचा चांद, लास्ट पे है चांद। तो चांद क्या है? सबको पता है, रोज रात को निकलता है, जब बादल होते हैं तो ये छुप जाता है, वरना जब चांद निकलता है और अंधेरा होता है ना, तो चांद की रोशनी में हम लोग बाहर जा सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन बाहर तब जा सकते हैं जब बहुत ज़्यादा मजबूरी है रात में, वरना तो कोशिश किया करें कि मगरिब के बाद घर से ना निकला करें, ठीक है। और अभी ये है जी एक्टिविटी छोटी सी, ये है आपके सामने एक छोटा सा चार्ट, इसकी आप पिक्चर ले लें, ठीक है। और पिक्चर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें से मुझे चे ढूंढ के दिखाना है, ठीक है। क्या करना है? चे ढूंढ के दिखाना है। चे के बाद ये है जी आपका होमवर्क, जीम और चे, दो होमवर्क है आपके, दो असाइनमेंट है, ठीक है। दो दो लाइन्स में दोनों आपने लिख के मुझे चेक करवानी है। आज के लिए बस इतना ही।
اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے یاد کریں گے، اچھے سے لکھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے اور اپنے ماما پاپا کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔